February 1st, 2021. Myanmar's Aung San Suu Kyi and her party members were gathered at the capital city of Naypyidaw, waiting to be sworn in after winning the 2020 elections by a landslide. That very morning, the military launched a coup. A Joe Tayauti Nemi, Nanga the one Pietone, a Yevo Chinia, Poesibo Chigan Uri Boma, Lea the Sakunia, Ea Topian di Nima Sagi, the net Tamanadi. Staying within the region, some breaking news out of Myanmar this morning. Reports are coming in that the president and other senior ruling party figures have been detained in an early morning raid. Mane go liru along kawu dora mana tinggal ni jodoh bilai cembi. Jono atwagaro di second buying no the second ne mala memory ကိုကျွန်တော်မှတ်မိနေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်3နာရီလောက်မှလန်နိုးလာတယ်မင်းကလန်နိုးလာတော့ကိုယ့်အကြောင်းနဲ့ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးနေတဲ့ story တခုကျွန်တော်မပြီးသေးလို့လန်နိုးလာတယ်အဲ story ကတော့ယူကောက်ပွင့်တဲ့ပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီ parliament first day ပထမဆုံးရက်ကိုကျွန်တော်တို့မထုတ်မဲ့ story ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြီးသေးတော့အဲ့လိုလန်နိုးလာတယ်လန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာနော်ဖုန်းလိုင်းတွေပျောက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့တရင်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ချက်ပေါက်ကစာရီစတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ဥမာရှမ်းပြည်နယ်မှာဝီဒီယိုကိုဖမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့စာမျိုးတွေ့လိုက်တယ်ဒါတကယ်ဖြစ်ပြီပေါ့ I was in Singapore when the coup happened during COVID-19. I was quarantined in this very hotel. My journalist visa had expired pending renewal at the Myanmar embassy in Singapore. And since I wasn't in Myanmar, I had to depend on my contacts for information. And it's not always easy. Journalist Go Ao, a name he wants to go by, chose to remain working in Myanmar despite the coup. ဟိုပွင့်လင်းပြောရပြအာနာမသိငင်ညမှာနေအားလုံးကတီးပြီးသားအာနာသိန်းတော့မြတ်တီးပြီးသားတို့တော့လည်းပဲအဲ့ချိန်ကခံစားချက်နဲ့တကယ်ကိုသိန်းလိုက်ပြီဆိုတော့တီးပြီးတော့ confirm ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ကြီးရတယ်တော်တော်ဆိုးရပေါ့ဟာတကယ်ကြီးဖြစ်သွားပြီလားဆိုတဲ့ခံစားချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကိုရတဲ့ information မှန်ပါသေးလို့ဆူတောင်းခဲ့ဘူးတာများမယ်လေနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ information ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမမှန်ကျင်ခဲ့တဲ့ information ပေါ့လေနော် It was in this very room where I learned that the military coup was happening 3 days before it was launched. I was speaking with a contact who said that they were in talks with State Councillor Aung San Suu Kyi, and if she refused to share power with the military, there'd be a coup.
I spoke with another source who outranked my first contact. He said, "Kid, I can't talk to you about this right now, but call me after February 1st." တိန်တော့တောက်နေတဲ့ခန္ဓာချက်ကတော့ဦးနာပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒါဒီတီးကြသွားပြီငါပါတီနေ့ဘယ်ကိုသွားပြီးပါဆက်လုပ်ရမလဲဆိုရက်ဒီဟို plan တွေပေါ့နော်တွေးနေပြီပေါ့နော်ဘာလို့ကျွန်တော်မှဘာ internet မှလည်းမရှိတော့ဘူးဘာဖုန်းမှလည်းမရှိတော့တဲ့ခါမှာတင်ရလည်းဘယ်လိုမှဟိုပို့လို့လည်းမရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ okay တင်တော့ပို့လို့မရတော့ဆိုရင်ငါဒီချိန်မှာဘာတွေလိုက်ပြီးတော့ဘာ information လိုက်စုရမလဲဟိုမှာဘာတဲ့ပုံတွေဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲဘာရုပ်ကတ်တွေဘယ်လိုရိုက်ကြမလဲဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်စပြင်ဆင်ခဲ့တာပေါ့ When I got up on February 1st, 2021, I saw a message from a journalist saying that a chief minister in Myanmar had been arrested. I immediately called all my contacts from Aung San Suu Kyi's government. Their phone lines were busy, I sent out texts, and when my call finally reached one of them, I asked, "Is there a military coup?" I spoke with the official for about 5 minutes, and then I broke the news. He says that State Councillor Aung San Suu Kyi, as well as President Win Myint, various chief ministers, as well as regional and state officials have been arrested by the army. And he told me that he is currently in Yangon, and he heard that the Myanmar army are now coming for him. So he said that he's waiting for them in his house. That morning, Myanmar went offline for several hours. Phone lines, internet access, and news channels cut off. The world waited in suspense as the military mobilized behind closed doors. When Myanmar finally came back online, these were the first images we broadcast. Scenes of Naypyidaw just hours after the coup. What was meant as a casual morning workout video in Naypyidaw turned out to be a somber recording of history for generations down the road. Uli do ale shi se shi ga ne ji bien la ri lu so do sit ka ri tan jet ka ka ri ho lo pi pya da da ho to khu khu da tin da ba han yi pya da ri the bo li pyo da ni aku le pyo ni na ko ayin no le pyo da be pyo da ri ka bo mya la ai jet bain li ni ma yu ka bu ga le pi bi an ni ga le nain do bi so do ho to khu khu da to khu da me ho ma tin lau ba wu lo lu dai tin da lo ko le tin ge da so ga 9 နှစ်တောင်မှလှုပ်ထားပြီဆိုတော့9နိုင်လောက်ကစားပြီးတော့ဖုံးလိုက်ပြတ်တဲ့အချိန်မှာဒါတခုတော့တခုထူကြပြီအဲဒီထူကြတာတော့အာနာသိမ့်ပြီဆိုတော့သူတို့ Days later, this happened. Tens of thousands filled the streets, making their voices heard, getting their message across. Some actions spoke louder than words. A traditional way of driving away evil in Myanmar, reclaimed as a symbol of the protest movement. စစချင်းလူပင်လေးလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လူတိုင်းကထွက်ကြတယ်ဒီမှာတပ်ပုံရိုက်အဓိကတပ်ပုံရိုက်ကိုပါညာတယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပဲထွက်လူတွေကအများကြီးဆိုထွက်ကြတယ် Yangon resident Lala is in her 20s. She says she had never been interested in politics. Lala had modest dreams to have a better life, a prospect violently interrupted by the coup. ပြည်သူကဘာမှမရှိဘူးလက်နက်မဲ့တွေကိုအရင်ဖိအားပေးလာတယ်အလွန်ကျူးတွေသူတို့ဘက်ကတုံ့ပြန်လာတဲ့ပုံမှာဒါလုံးဝမတရားဘူးအဲ့ရတွေကပို့ပြီးတော့ခံပြင်းကြပါတော့ရက်ကွက်ထဲမှာလေးခွားနဲ့လိုက်ပစ်တယ်ဟိုပွားလို့ရှိရင်ဒီကြည်စစ်တွေပါလာတယ်ရောဘာဂျင်းနဲ့မိရောဘာဂျင်းနဲ့ပစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြတကယ်တမ်းအဲ့လောက်ထိလုပ်ဖို့ဟိုမသိဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရတွေကပို့ပြီးတော့သူတို့ကပို့ပြီးတော့မတရားဘူးဒီဟာကြီးကနိုင်တဲ့စီမင်းဖြစ်ပါလားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့သူတို့လုပ်တဲ့အရာတွေပို့ပေါ်လွင်နေပေါ့
အဲ့ဒါကြီးကြောင့်လည်းဒီဟာဆက်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ The army had tolerated daily street protests since the coup. But on February 9th, a 20-year-old protester was shot in the head. Her name, Mia Twe Twe Kaing. She died 10 days later. Mia Twe Twe Kaing's death sparked outrage throughout and beyond Myanmar. စပြီးတော့ခံစားတဲ့အချိန်မှာသူတို့စပြီးတော့ဒီဖြူခွဲတာတွေလောက်လာတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီမြတ်တက်ခိုင်းလာဒီဟာပထမဆုံးစပြီးတော့ပြစ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာသူတို့လက်နက်တွေပါလာတဲ့အချိန်မှာအော်ဒီဟာတကယ်မတရားပါလားဆိုတော့ကိုယ်လည်းမြင်ရပေါ့နော်အဲ့တော့မှညီမကပို့ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဒီအပေါ်လေးလေးနက်နက်ပို့ဖြစ်လာတာပေါ့လူခွင့်ရေးဆုံးရှုံးသွားလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်လူငယ်ဆိုလည်းလူငယ်ခွင့်ရေးအကုန်လုံးအရာအလုံးဆုံးရှုံးသွားလို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ The coup unleashed a wave of resistance among the Myanmar people. Ko Aung's 22-year-old son joined the movement. ကိုမျက်စိအောက်မှာတော့အေးစစ်စစ်နေတဲ့သားတယောက်ကိုတော့ဟိုကတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးထင်တာပေါ့နော်ဒီလိုဟိုလုံနေတဲ့သူ့မှာဟိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးမရှိဘူးလို့ထင်နေတာပေါ့အနာသိတဲ့ကိစ္စမှာသူတို့ကမကျင်တဲ့ချက်ဘာမကျင်တဲ့ချက်လို့ဆိုတော့ကိုလည်းမသိဘူးဟိုလူငယ်တယောက်အနေနဲ့လွတ်လပ်မနေရဘူးဆိုရင်ခံယူချက်သူတို့ကဝင်တော့တာပေါ့ဝင်ပြီးတော့တော်လန်မရမယ်ဆိုရင်အတိကသူအလိုလိုဘယ်သူမှရိုက်သွင်းလို့ပါတော့တာမဟုတ်ဘူးသူအလိုလိုကိုဖြစ်သွားကြတယ်တော်လန်ရေးဖြစ်သွားတာပစ္စည်းကရိယာလေးတွေသူတို့ကစုဆောင်းကြတယ်နောက်ပစ္စည်းလေးတွေဆိုတော့ဖောက်ခွေးဦးဆိုတာကတော့ဟိုပိုင်လုံးလေးတွေနဲ့အပြီးဟိုနေရာနည်းနည်းဖောက်တယ်ဒီနေရာနည်းနည်းဖောက်တော့အဲလူတွေလောက်တော့မဟုတ်ဘူးတည်တယ်ဖေကတော့တရားအနေနဲ့ကတော့တည်တယ်သူတို့လုံနေတာလေးတွေကိုတော့တည်တယ်အားလေးပေးတယ်ဘာလဲကိုမချင်နဲ့တော့ဒါနဲ့ပဲပေါ်ပြလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လောက်ကြတာမအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုလောက်ကြတာအားလေးပေးတယ် Eventually, the law caught up with the youths. After months of shifting from safe house to safe house, the police found them. To avoid arrest, his son and a few other youths chose to jump off the building of their safe house just as the police raided their unit. အဲ့လိုတည်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘယ်တရားနေလဲစိတ်တော့မကောင်းဘူးပေါ့သူ့မိကလည်းအဲ့အချိန်မှာကိုဗစ်ကနည်းနည်းဝင်နေတဲ့အချိန်ပြောလို့လည်းမရဒါပေမဲ့ကိုကလိုင်းပေါ်မှာအဲ့လိုမေးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာလောင်းပြီးရလို့ရညာဆိုပြီးတော့စုံစမ်းတာပေါ့မနေ့ကိုလေးတို့ကအလောင်းကောက်ဖို့တော့တာမှန်လား Large-scale protests erupt on the streets of Yangon days after the coup in February 2021. Within a month, the military begins suppressing them. Strict laws aimed at quelling protests were rolled out. Even sharing or liking social media posts can land you in jail. At night, such raids became a common sight. Tip-offs from military supporters led to arrests. Trust among people in Myanmar eroded. Eventually, the protest crowds thinned and the streets fell quiet.
ဒီရန်ကုန်ကအရင်ညင်နေပြီလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာညီမတို့ဒီ3လပိုင်း24ရက်နေ့မှာလာလူကြီးဘာလဲရန်ကုန်သားရေဆိုပြီးတော့ပျောက်ကြားတပိတ်ကိုစတင်ဖို့အတွက်ကိုညီမတို့ညီမတို့ဒီ mission တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ကတကူရဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဓိကကသူတို့ဒီတွေကိုထိခိုက်စေချင်တာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့ထုတ်တဲ့ဒီသတင်းတစ်ခုကိုရပ်တန့်စေချင်တာလားဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးရှိရမှာနော် Lala joined the protest movement with her husband. They met at work a year before the coup. ဒီလိုလောက်ထက်မှတည်တဲ့အချိန်မှာတော့ပထမညီမမျိုးသားမပြောပြကိုယ့်ဘက်ကိုပဲနေတယ်နောက်တော့သူကဒီတည်ပါဘောနော်တည်ပါပထမတော့သူဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့တော့မှဒီလိုမျိုးပါဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့တရားဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပျောက်ကြားတွေပါအဲ့လိုမလိုက်ခိုင်းတော့ပွဲတွေပါမလိုက်ခိုင်းတော့ညီမကိုဝင်ရှိရတည်သွားကြပါနော်ကိုဝင်ရှိမှတည်နဲ့သွားတယ်strike တစ်ခုရှိတယ်အဲ့မှာတော့အသေးကြီးပြေးတော့အဲ့မှာညီမကိုဝင်ရှိမှတည်ရဲ့ညီမလေးတယောက်ရဲ့ညီမရဲ့အတူတူပြေးရပါသူကအမဘိုက်ကလေးကိုယူဆိုင်အောင်ဆိုဂယူဆိုင်လို့မရတော့ခုလောတဲ့မြင်ပြေးမရမယ်ဆို2ယောက်အတကုံပြေးရပါတော့ညီမတို့အခုလက်ရှိဒီယာတွေကအောင်မြင်ပြီးသွားမှသာသူတို့အတွက်ကချောချောမွေ့အေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရမှာပေါ့ညီမတို့ကဒီယာကိုမလုံနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းကြလို့ရှိရင်လည်းထပ်ဖြစ်နေဦးမှာပဲ The UN says more than 7,000 civilians have been killed since the coup. And it's not just the figure that's worrying. The degree of violence, airstrikes, burning of villages is also a concern. I've seen a video where there were two men tied to a tree, hanging from a branch with a campfire burning beneath them, burning them alive. The video captured their screams and eventual death from this painful and agonizing process. I've also seen photos of mutilated corpses where the heads and limbs were cut off and every shred of muscle, organ and flesh stripped clean, bare bones being left on the ground. What messages are these actions conveying? That video first surfaced in February 2024. It purportedly showed 2 resistance force members captured and how the military and its supporters reportedly tortured them to death. We're about to show you parts of this video after blurring out the images. The Myanmar military and its supporters are also on the receiving end of violence. They've accused the resistance forces of targeted assassinations and ambush attacks. In August 2021, the police raided a safe house in Yangon. The event made headlines. 5 youths, in a bid to escape arrest, chose to jump off the building. When Chotet saw the news that morning, he knew it was his son's safe house. He had sent food to the building just the day before. စိတ်ပူတယ်ဆိုတာတဲ့ဟိုသူတို့ဒါလုံးရင်တော့ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုတိတ်အစိုးရင်ကြီးတော့မရှိလို့လေဦးလေးက line ဝတက်ပြီးတော့ဖြစ်စဉ်တွေကိုမေးစမ်းလို့ငါတော့ပါတော့ပြီတေးပြီအလောက်ပဲဟိုအဖေတယောက်နေတော့ဆိုသားသမီးကိုတော့စိုးရင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့လုံရကြောင်ကိုကဟိုဂုံယူတော့ဂုံတော့ဂုံယူမိတယ်အော်ဒီလိုလုံရင်ဒီလိုဖြစ်လာရင်ဒီလိုခံရမယ်ဆိုတာကိုသူတို့
ငကိုတွေကမသိတာပဲဒါမဲ့သူကိုကတော့စိုးရင်လေကိုသားသမီးကိုမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့လိုဒါမဲ့ဂုံအိုက်ရှင်ကဂုံယူနေတာပေါ့ဩငါသားသမီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒူးမထောက်ဘူးအဲသူများတွေပြောသူဒူးမထောက်အသေးခံနေဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့ကိုကဟိုကျင်းနေတယ်စိုးရင်ဒါတပိုင်းကျင်းနေတာတပိုင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဝိုင်းခင်ကတော့သူတို့ကအဖမ်းမခံဘူးဆိုပြီးတော့ဒူးမထောက်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကဘောကနေအကုန်ချပလိုက်တာသူကောင်မလေးကအောက်မှာအဲ့နေကအဖမ်းခံတယ်ကိုဝန်ရှိလို့ဒီကလေးရှိလို့သူကအဖမ်းခံသွားတာအဲနောက်ဆုံးပဲကတီးလေဆိုတော့အဲ့နာလူမှုရေးအသင်းကနေတစင်တော်ပြီးတော့ဟာဦးလေးသားကမသေးဘူးနေရောက်သေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လောက်ပဲတီးရတယ်ဒါလည်းမယုံတော့ပေါ့မသေးဘူးလို့သူတို့ကသာပြောတာကိုသားကတော့ကိုလည်းမမြင်ရတော့မယုံဘူးပေါ့အရင်ဆုံးခုန်ချပါနော်ဆင်းရနေခုန်ချဆင်းသွားပြီးတော့ချိန်မှာဒီညီမမျိုးသားကလည်းဆင်းတော့သူဆင်းတော့ညီမလည်းလိုက်ဆင်းတယ်ဒီနေ့ဘက်ကိုဆွဲထားပါနော်ဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာအမဆင်းတော့ဘာလို့နေရလဲဆင်းတော့ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းဆင်းဖို့တော့အော်နေချင်အဲ့ချိန်မှာကလေးကိုတတိရပါပေါ့နော်ဟာငါခုန်ချသွားလို့ရှိရင်ကလေးကဘာဖြစ်သွားမှလဲပေါ့နော်ကလေးကရှင်မာလားပေါ့အဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲကိုအတွေ့ရောက်သွားချိန်ဘာလို့မှလဲငါဘာလို့မှလဲဆိုပြီးတွေးနေတဲ့အချိန်မှာညီမဒီဘက်ကိုကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ3ယောက်ကထပ်ခုန်ချပါတော့ထပ်ခုန်သူတို့လည်းနောက်ဆုံးခုန်ချပြီးချင်းမှာပဲနောက်ကနေဟိုပြင်းနေဘက်ကိုရောက်လာပါညီမအဲ့မှာဒီမထူးတော့ဘူးခုံမဲချလိုက်ရတော့မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီခုံချလိုက်ရင်တော့ကလေးကတော့စွန့်ရမှာလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတောင်တွေးလို့တော့မဆုံးသေးညီမကိုတနက်နဲ့လာထောက်ပြီးတော့ပေါ်ပြန်တက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ညီမကနေတော့ဟုတ်ပြီညီမမှာကိုဝင်ရှိတယ်ညီမကိုအရင်မနှိမ့်ဆက်နေပေါ့နော်ညီမအေးစေးဖမ်းခံတယ်လည်းဖမ်းခံနိုင်မယ်ပေါ့နော်Lala's husband, who's also the son of Jotet, survived the fall that day. Lala learned that he was alive while she was in jail. နည်းလည်းမသိဘူးနော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒါပေမဲ့ပျော်နေနဲ့ချိန်မီးသိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ရေးပေါ်ခိုင်းနေမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတာအဲ့ချိန်မှာမသိဘူးဆိုတာညီမသိရပါ23ရက်တတိမျောနေတယ်အဲ့မှာဘာတတိမှမရဘူးချွေးမကတော့အဲ့နေကသူတို့စကြောရေးယူသွားတယ်တက်စီရမောင်းနဲ့သူတို့နဲ့နီးနေတယ်သူတို့အဲ့လိုခါးတွေပါတယ်ရိုက်ပြီးတော့ကန်ကြောက်ပြီးတော့အတန်ကြတာပေါ့တက်စီသမားကတော့အတန်စီသမားအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာသူ့မှာကိုဝင်ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့မလုပ်ကြပါနဲ့လို့တော့အဲ့လိုတားတယ်လို့သူကညီမကိုမီးတယ်ပေါ့နော်စစ်တယ်စစ်နေကျင်စက်နဲ့တူတယ်ကျင်စက်တွေနဲ့တူပြီးတော့မီးတယ်တယောက်ကလာတယ်စကားပြောရတယ်ဝင်လာတယ်စကားပြောရတယ်ပါရိုက်သွားတယ်စစ်မီးတာမဟုတ်ဘာမှမစစ်ဘူးသူတို့ရင်သူတို့အားတိုင်းလာပြီးတော့ဟောဖြစ်သွားတာပေါ့သူကြီးလည်းတော့ညီမလည်းမသိမျက်လုံးမှိတ်ထားတာလေပြီးရင်နောက်တစ်ယောက်လာတယ်ထူထောက်ခိုင်းသွားတယ်ခါကိုကန်တယ်ညီမခါတော့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်အောက်ပိုင်းကိုတော့ညီမခါတော့မလုပ်ပါညီမကကိုဝင်ရှိလို့ပေါ့နော်တခြားအပေါ်ပိုင်းရိုက်ရှင်ရိုက်ပါညီမပြောငါအဲ့ဒါစိုက်ခုစိုက်နေမယ်ထင်လားပေါ့နော်ကလေးပါဒီမှာထွက်ကြသွားချင်တာပေါ့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးပါမီးခံရတာပေါ့နော် At least 2,000 prisoners are thought to have died in custody. The military insisted that its actions on February 1st weren't a coup.
They claimed they arrested leaders and seized power because Aung San Suu Kyi and her party were involved in electoral fraud. အရေးပေါ်အခြေအနေအကျိုးသက်ရောက်သည့်နေမည်သည် A state of emergency was imposed. အရေးပေါ်အခြေအနေအား The Myanmar military has extended its state of emergency by 6 more months. The state of emergency extended for a fourth time in year. Myanmar's ruling army has extended its state of emergency for another 6 months. Rulers extended a state of emergency for a further 6 months. With each extension, the military's grip on power is renewed. With each extension, the army promised it would work on bringing the country back on track. It also promised to hold elections. ထဲမှာတော့ခက်ခဲရတော့အကုန်ခက်ခဲရပါတော့။ကိုယ်တင်းဆောင်နေတော့မှချုပ်ဆောင်ရောက်တယ်။အဲ့မှာစေဝါကူတာမှုကတော့ဘာဆိုဘာမှမရှိဘူး။သူတို့ပေးတဲ့ဒီ folic acid ပေးမယ်ဟိုဒီအနီအောင်လုံးလေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့အားဆေးဆိုရတာလေးပေးမယ်။ဒါလူတိုင်းဟိုလိုရမယ်ထင်တာပေးရပါတော့။အဲ့လိုမျိုးပေးမယ်။အဲ့ဒါပဲ။ပြောလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်တစ်ခါကိုဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုပြီးရှိတယ်စေကန်းကိုကြာလာပြီးနေ့တိုင်းနှစ်ပတ်တစ်ခါတော့တွားရတယ်တွားကြရင်ဘာမှမပေါင်ချိန်မယ်ဘိုက်ကိုဟိုစမ်းဒီစမ်းလုပ်မယ်ဘိုက်ကိုပေကျိုးနဲ့တိုင်းမယ်ဒါပဲပေါ့နော်ပြီးအဲ့မှာပေါင်ချိန်ဆက်ကလည်းမကောင်းပေါင်ချိန်ဆက်ကလည်းဟိုဝါတဲ့သူတက်လဲ90မှာတွားကတ်တယ်ပိန်တဲ့သူတက်လဲ90မှာတွားကတ်တယ်ညီမကဂျူရိတ်ကြော်သွားမှမူရတယ်ညီမဂျူရိတ်မှာကလေးကညီမဂျူရိတ်မှာရုံထွက်နဲ့တိုက်တယ်ကျန်ကျမမနဲ့ဒီဘိုင်ထဲမှာနေပြီးလို့ပြင်ထွက်လာပြီးတော့သူကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့စကားတော့သူပြောဖြစ်တယ် The baby stayed with her in prison for 2 months before Lala had to make a critical decision. ကလေးကဖျားတော့ညီမသူ့စုစီမှာသူတို့ကအတဝါဖြစ်သွားတယ်အတဝါဖြစ်သွားတယ်ကလေးကဖျားလဲဖျားအတဝါဖြစ်ဒီမျက်လုံးဒီဟွာလေးတွေပါဝါပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့အရန်စိတ်ပူသွားတယ်သူကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလေအရန်စိတ်ပူသွားသူ့စီမှာစေးတောင်းတော့ပါရဟိုဒီကလေးထဲတဲ့ထုံးကြီးရလဲပြီးတော့သူတို့မှာကောက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအရန်စိတ်ပူသွားအော်ဒီမှာနေလို့ထားလို့မဖြစ်ပါဘူးလေပေါ့အဲ့လိုချိန်မှာညီမမျိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့မှညီမအမဘက်ကထုတ်မရဘူးဆိုရင်သူတို့ရအောင်ထုတ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ခံလာသူတို့ဘက်ကိုပေးနိုင်လားပေါ့နော်ထုတ်ပေးလိုက်တော့လည်းမငိုနဲ့တနေ့ကငိုအဲ့လိုငိုနေ Today, the girl is 3 and lives with her grandparents. အဲ့ဒီချိန်ကတော့ဦးလေးတို့ပတ်စံဟိုယုံပိုင်ဟိုစေုံအုပ်ကြီးကိုဟိုတသိန်းကတော့လိုက်တယ်ဆိုတော့စေုံအုပ်ကြီးကိုကတော့လိုက်တဲ့အတွက်ကလေးကိုထုတ်ဖို့အတွက်ကြတော့အားလုံးချောချောယူတော့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကလေးကိုမထိုးရဘူးမပြူရဘူးစီကံကျတဲ့အဲ့ချိန်မှာဘာမှမရှိသေးဘူးဦးလေးတို့ကအဖေမေတဲ့ဘုံကိုပြထားတော့လေဒါဖေဖေဒါမေမေဆိုတဲ့အားလေသူကကိုပြပြသူပြောနိုင်တယ်တီးတယ်နောက်ကလေးကအဖေတွေမေတွေနဲ့တော့ရင်တွေ့ရင်လေသူကလေးတဘာဝပေါ့သူကသူအဲ့မှာပြေလောဆော့ပြီးတော့တော့ကနေအဖေကိုတော့၎င်းမေကိုတော့၎င်းတော့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအဘော်ဒီဘာတွေလှုပ်ပြီးတော့တာတာတွေဘာတွေသူလှုပ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြေးပြီးတော့သူကတော့စီနုံနဲ့တော့သူပြန်လာကြတာပါပဲ Family reunions took the form of joint court appearances by the parents. 3 လလောက်နေပြီးတော့ရုံထတော့ကလေးကိုခေါ်လာတယ်ကလေးကအဲ့လိုတနခါးရည်နဲ့လူဟာမျိုးဟိုဆိုရလေစိတ်ချပါဘူးဟိုတခြားသူတွေနဲ့တခြားသူတွေအဲ့လိုပဲကလေးကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုပြန်လာလို့ကလေးကအဲ့လိုမျိုးစုပ်ပဲလေအဲ့လိုမျိုးလေမြင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ငါတမီကန်ကောင်းနေပေါ့နော်စိတ်ချပါပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးထားပေးပါလားငါတမီပဲသူလည်းဒီတိတက်တက်ရွယ်ရောက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဟိုသူ့အမိနဲ့ဖေနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ကဟိုမှားနေလမ်းကြောင်းလုပ်နေမှာမဟုတ်ဆိုလဲသူကိုယ်တိုင်နားလည်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီမေတို့ကတော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်တမီးလေးကလည်းဒီလိုပါခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ရှင်းပြရင်တော့ဟို
အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပြန်ရှင်းပြရမယ်ပေါ့ဒီက तू ကအဲ့ဒီပေါ်မှာဒီကြောက်တဲ့စိတ်ရှက်တဲ့စိတ်တော့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တယ် Myanmar gained independence in 1948. Since then, the country has seen its ups and downs. Myanmar has been in civil war for over 70 years. Several ethnic armed groups are battling the Myanmar military for autonomy. And since the coup, some ethnic armed groups have allied with resistance forces to repel the military. The losses are not just on the battlefield. The country's human capital and economy have suffered collateral damage. ကာလာမှာလုံခြုံရေးကြောင်းပေါ့လိုက်ဖမ်းလို့ဟိုဖြစ်စေလုံခြုံရေးကြောင်းဖြစ်စေဟိုဒီမှာဆက်လုံးလို့ပို့မလွယ်လို့ဖြစ်စေဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတာပေါ့အများစုပါပဲကျွန်တော်ပြည့်စေအများစုပါ In February 2024, the military rolled out a dormant conscription law. Eligible men and women would have to serve the nation when called upon. This deepened the brain drain, with many finding ways to flee the country. Myanmar's economy suffered a double whammy in 2020 when COVID-19 hit the country. The February 1st, 2021 coup further ground the economy to a halt. The value of jet plunged by some 70% against the US dollar. ထားပါတော့900 900 1000နဲ့ရတဲ့လက်ဖက်ရည်ကူ2000ကျော်သွားပြီဟိုနိုင်မတစ်ချက်လဲအဲ့လိုပဲ900တော့မရတော့ပါဘူး900 1000 1200ဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒါတွေကိုမြင်လို့ရှိရင်တော့ရန်ဝန်းနေတာပေါ့နော်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီအနာမသိငင်ရှေ့နှစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာပြည်မှာကိုဗစ်ကလွဲရင်ပေါ့နော်ဟိုပြောစရာကောင်းခဲ့တဲ့ကာလတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီလောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေပိုများလာတယ်ယင်းနှိမ့်ညွှန်းတယ်မှုတွေအများကြီးရောက်လာတယ်လူငယ်တွေဆိုရင်တက်ကြွတဲ့အရေးပုံရိပ်တွေကျွန်တော်တို့မျက်နှာမှာမြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးဝမ်းနေတာတော့ကျွန်တော်လူစွာအရင်းမြစ်တွေတော်တော်လေးကိုနိုင်ငံထဲမှာရော့ကျသွားတယ်တည့်တဲ့အတိုင်းပဲလူငယ်တွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုဟိုပြောင်းရွှေ့သွားတာရှိလာတယ်ဒါကတော့ဘလို့မှတိုင်းပြည်တော့လည်းမကောင်းတိုင်းပြည်စီးပွားရေးတော့လည်းမကောင်းကျွန်တော် society တော့လည်းမကောင်းဘူး In November 2025, the military freed some 9,000 prisoners countrywide. One of its reasons for the mass pardon? To allow more people the freedom to cast their votes. Lala finished her prison sentence months before the pardon and is also enjoying a fresh start. တက်လာခြင်းတော့ကလေးနဲ့ကလည်းအဆင်မပြေအမကလေးကလည်းကိုယ်လက်မခံခါကျရင်သူကအရင်ခါတီးမထီးနဲ့မလုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းမွေးရလေနင်သိဘူးလားဘာလို့ငါလက်မခံတာလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးကကလေးကိုတော့ပြောမိရပါတော့အဲ့ဟာတော့နည်းနည်းခက်ခဲပါခုနောက်ပိုင်းတော့အဆင်ပြေသွားပါရဲ့ကလေးနဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာလေအရာတော့ပုံမှန်တိုင်းလိုဖြစ်နေလောက်တဲ့သူကလည်းလုံနေရပုံမှန်တိုင်းဖြစ်တဲ့သူကလည်းဖြစ်တယ်16လက်ရောက်ပါအရင်လူတွေစီကားပြီးကြိတ်တူပဲပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့အရာတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာမှဆိုလည်းပုံမှန်ပဲ This is what Lala is referring to. By 2023, clubs were packed with patrons. Curfews were imposed in many parts of Myanmar during the coup. Club owners shut their doors once curfew hours start, creating a safe haven for these revelers. Opponents of the military say the army allowed this to happen,
so that youths are distracted and kept off the streets. By early 2025, more people started to mark festivities. In April, Dinjan, a week-long celebration culminating in the Burmese New Year, a time when people seek to wash away misdeeds. And in October, the Dinjut, Myanmar's festival of light, where people release their wishes to the sky. With or without a festival, scenes like these play out on most evenings nowadays. The National Unity Government is largely based outside of Myanmar. The NUG has been rallying its supporters to continue resisting the junta. It's also been expanding its outreach globally to get more support from the international community. I asked the NUG's foreign minister about this quiet trend that's seen in Myanmar starting early last year. I don't see this as a sign that people are losing their will to fight for democracy. What we are witnessing today, because of the Honduras continued violence and oppressions, people have had to find other alternative, often less visible ways to resist. But that doesn't mean not changing the fighting spirits. There are many alternatives to sustain the revolution and defend their civil and political rights. So this is another stage in the struggle. I do believe that not the end of it. That sense of calm prevails at Lala's household, tinged with a touch of longing for a missing son and husband. Lala's husband has 9 years left in his prison sentence. Since the coup, many are learning to live with the uncertainty and tension of military rule. ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ကတည်းကပေါ့နော်လူတွေနဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်လဲများတယ်လို့ဖြစ်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တွေကတချို့တွေဒီလဲလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးမှာထဲထဲဝင်ပါဝင်နေလူတွေဖြစ်လာတယ်တချို့တွေဒီလဲနော်ဒီအတိုက်ခံ opposition မှာဒီနေရာရတဲ့လူတွေလည်းရှိလာကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲကိုဒီ Facebook friend တွေမှာဒီမဲ့အနီမဟုတ်ပဲနဲ့အစိမ်းထောက်ခံတဲ့လူလည်းရှိနေတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီလူပေါင်းစုံရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်ကသတိထားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရွေးချယ်တာနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ရေးကိုယ့်ရဲ့ဂျီမီစားချက်တွေကိုဒီ social media ပေါ်မှာတို့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒီသူရဲ့ real life မှာကိုအဲ့လိုမျိုးလက်တီးလက်မောင်းတန်ပြီးတော့ပြောဆိုမလားတို့မဟုတ်
ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီသတင်းလုပ်ကိုဆက်လုပ်မလားဆိုတော့ရွေးချယ်တဲ့နှစ်ခုအဲ့မှာကျွန်တော်ဒုတိယဥစ္စာပေါ့နော်ကိုသတင်းလုပ်ကိုဆက်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟာကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်အဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေးဆက်ခဲ့ရတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမျက်နှိုးဆုံးအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာမေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမျက်နှိုးဆုံးကတော့ဟို freedom of expression ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလူလက်စော်ပြောဆိုခွင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုစတီးလိုက်ရတာပေါ့ဆိုတော့မထားပါတော့ဒီနေ့ကို interview လိုက်တဲ့နော်ဟိုဒီကြောက်ကြတဲ့တမားကနောက်ရက်မှာဖမ်းခံရတယ်အခါမှာတည်မလားကိုရီးယားဟာတွားပြီးငါဖုန်းနံပါတ်တွေဒုံဟုံငါရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချက်လက်သူတို့ရသွားပြီလားဆိုတော့တွေးနေကိုနေရနေမှာပြန်ဖြစ်တာ2ပတ်3ပတ်ပေါ့ Lala only gets monthly visits to see her husband. The visits are a precious family affair. And an opportunity for mother-in-law to pamper her son. Lala has been visiting her husband monthly since her release. အခုတွေ့ခဲ့ရတော့တစ်လမှာတစ်ခါမိ20ပဲတွေ့ရအောင်အရင်တော့နှစ်ပတ်ကိုတစ်ရက်တွေ့ရရဲ့တွေ့ရချိန်ကပြောပါဘောနော်တွေ့ရတော့အေးစစ်စစ်တော့တွေ့ရပါတယ်သူကလည်းနောက်လာကြလို့ရှိရင်ဗာလေးစားခြင်းနဲ့ဗာဝယ်ခဲ့ပေါ့ဒီကနောက်လာဆိုလို့ရှိရင် New Year ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းပေါ့တိုင်းလို့တင်နေဆိုတော့အဲ့မှားတာရှိရပေါ့ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ document တစ်ခုရိုက်နေရပေါ့နော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမျိုးပြောတော့သူအဲ့ဒါကိုတိတ်ပြီးလက်မခံချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရားကသူတို့ဒီအာနာသိန်းတာ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဒီအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကအဲ့လိုဆိုလက်ခံတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအထိမ်းအမှတ်တစ်ခုနဲ့လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူသဘောတူရပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောလာရှိတယ် 5 years on, the road to democracy is still a work in progress. The country's democracy icon, Aung San Suu Kyi, has been behind bars. Aung San Suu Kyi's last major public appearance. A New Year's greeting to citizens just weeks before the coup of 2021. Suu Kyi had dedicated decades of her life to push for a better Myanmar. The country had its fair share of challenges. Military coups, including in 1962, 1988 and 2021. Even nature hadn't been kind on Myanmar, which sits on a major fault line and borders the Bay of Bengal. In 2008, the fatal cyclone Nargis hit Myanmar. A death toll that exceeded some 138,000. Most recently in March 2025, the Mandalay quake killed at least 3,800 people. But the people of Myanmar are known for their grit. Each setback presents a new chapter in Myanmar's story. One shaped by resilience and hope. And if the 2021 coup were a chapter, how would it be read? ဒီငါးနှစ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှပြန်မတွေးချင်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အချိန်တစ်ခုကအလဟတ်တကြီးဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပေါ့နော်ဘာမှလည်းဖြစ်မလာခဲ့ဘူး
ဒီ9နှစ်ကိုကျွန်တော်မေးလိုက်ချင်ပြီနောက်လာမယ့်9နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပျော်ရွှင်မှုရမလဲအပေါင်းလက္ခဏာဘာတွေရှိမလဲပေါ့အဲ့အပေါင်းလက္ခဏာကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြောလင်းမိပါတယ် ခိုင်းမြန်ပြီးသွားပြီးတော့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစေချင်တယ်အကုန်လုံးလေလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့လူ့ဘဝကြီးကိုရစေချင်တယ်ပေါ့အခုကကြတော့ဟိုအကုန်လုံးကြီးလန့်တစားစားဖြစ်နေရဲ့ ဦးလေးတော့ငငယ်တွေကမျောလင်းနေခဲ့တာပဲမျောလင်းတာပေါ့ကဘာအလေးမှာထေးထေးဝင်ဝင်မြန်မာနိုင်ငံသည်ဟိုကိုရေမြေတပေါင်းတရားဇာတ်ပေါ်ဂျူဝါရီနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုအာရှရှိတော့အာရှတော့မှာအာရှမှာရောကဘာမှာရောဝင်စတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်သွားနိုင်တာဒါမှဒီသူလူတွေမရှိမှပဲ For nearly 80 years, Myanmar has had its share of hopes and heartbreaks. The journey ahead is still uncertain. But through the thick and thin of its history, Myanmar always has its people to count on. Waiting, hoping, striving for a new dawn.